ایک شخص بہت پریشان تھا، وہ کسی نیک بندے کے پاس گیا، کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتائے، پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی حل بتائے۔ اس بندے نے کہا یہ بتاؤ اسٹیمپ دیکھی ہے، مہر جو لگاتے ہیں وہ دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے۔ کہا مہر کے اوپر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ جو چیز لکھی ہوتی ہے مہر کے اوپر وہ کیسے لکھی ہوتی ہے؟ کہا الٹی لکھی ہوتی ہے۔ کہا وہ سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ بولا کہ جب اس کو کاغذ کے اوپر لگاتے ہیں، مہر کو لگاتے ہیں، وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ تم بھی اسی طرح کرو، مہر کو کاغذ کے اوپر ٹیکتے ہیں، لکھے ہوئے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تم رب کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیکو، تمہارے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہترین انداز میں سمجھایا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، تمہارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور بے شک ایسے ہی ہے، اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، گرا یعنی تو بہت تیرے پہ بھاری ہوتا ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا جاتا تیرے سے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اقبال کہتے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ یہاں سجدے دوسروں کے آگے جھکنا، سجدے کرنا، سجدے سے مراد یہی ہو گیا 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو، یوں کہنے 1000 پریشانیوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ وہ ایک سجدہ کون سا؟ اللہ کی بارگاہ کا سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، وہی انشاءاللہ۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، بندے کو سکون اللہ کے گھر میں ملتا ہے۔ لوگ مسجد اللہ کے گھر کو چھوڑ کے دنیا کے ادھر ادھر کونے کھانچے فلاں ادھر ادھر سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، سکون نہیں ملے گا۔ وہ ہزاروں کوششیں کر لیں، سکون نہیں ملے گا۔ وقتی طور پہ آپ دوسروں کے سامنے ہنس بھی لیں گے، دلی طور پہ آپ کو سکون نہیں ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جس کا ترجمہ ہے جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زیادہ اجر ہے، آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، ایمان لے آئے، دنیا میں جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اللہ کیا، تسبیح درود پڑھا، ہر نیک کام کیے، ان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا، اجر دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس دنیا میں ہم جب نیک کام کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں خوشیوں کی صورت میں ملے گا، دل سے پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی، ذہنی طور پہ جو ڈپریشن ہوتا ہے بندہ وہ تناؤ ختم ہو جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کے واقعے سے چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا۔ بنی اسرائیل پر آسمان سے کھانا اترتا تھا، من و سلوہ اترتا تھا، پکا پکایا بہترین، بغیر کسی محنت کے انہیں ملتا تھا۔ انہیں صرف اللہ پاک نے ایک حکم دیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، رزق میں سے کھاؤ، اور اس کو بچا کے کل کے لیے نہیں رکھو۔ آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل بھی تمہیں دے گا، لیکن بنی اسرائیل نے کھانے کو بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ جو آج بچ گیا، باقاعدہ دسترخوان کی صورت میں آسمان سے بھنا ہوا پکا ہوا کھانا آتا، لیکن بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس کو بچا کے نہ رکھو، دسترخوان پہ چھوڑ دو اور دسترخوان واپس خود چلا جائے گا، تم اس کو اپنے ہاں سنبھال کے نہیں رکھو۔ انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا، اب وہ کھانا جو بچا کے رکھتے اپنے لیے وہ رات کو خراب ہونا شروع ہو گیا، اور جو آسمان سے آتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا۔ اللہ پاک
पहले जो देता था वो बाद में भी देता, रोजाना देता। बनी इसराइल 40 साल मैदान तिया में कैद रहे, उसी मैदान में ही रहे, निकलने की कोशिश करते, सुबह को इधर से चले वहां घूम फिर के पूरा दिन शाम को वापस उसी जगह पर आ जाते। ये अल्लाह की तरफ से उन्हें सजा थी। तो उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया बल्कि खाने को बचा के रखा। ये था अल्लाह पर तवक्कुल करना कि तुम तवक्कुल करो, आज अल्लाह ने हमें दिया, कल भी अल्लाह पाक हमें देगा। आज अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया है, कल भी देगा। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। लेकिन उन्होंने तवक्कुल नहीं किया। अब हमारे लिए सबक है कि हम अल्लाह पाक पर तवक्कुल करें, भरोसा करें। और तवक्कुल का माना यह है, तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि फिर बंदा कोई काम ही ना करे, असबाब भी इख्तियार ना करे, बल्कि दुनिया दारुल असबाब है, यहां असबाब भी इख्तियार करे। अपनी रोजी रोटी के लिए बंदा सबब भी इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। अपने असबाब इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। तवक्कुल के हवाले से एक बेहतरीन हदीस जिक्र की गई है कि बंदा तवक्कुल अल्लाह पर कैसे करे। एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पर तवक्कुल कैसे करूं? या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊंट की रस्सी से उसको बांधूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं, या ऊंट को खुला ही छोड़ दूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले अपने ऊंट को रस्सी से बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। अब इसका मतलब यह है कि बंदा अपने तौर पे पहले सबब इख्तियार करे। पहले क्या करे? जो अपने बस में है इंसान के, बंदा उस सबब को इख्तियार करे, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करे। यह है सही मानों में तवक्कुल अलल्लाह, सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करने का मतलब। अब बंदा बिल्कुल ये नहीं कि घर में बैठ जाए और बोले अल्लाह ताला ही रोजी देने वाला है, उसने वादा लिया है, उसने वादा किया है कि वो रोजी देगा, लिहाजा मैं घर में बैठा हूं, मुझे कुछ काम करने की जरूरत। ये तवक्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि बंदा अपने तौर पे मेहनत करे, अपना सबब इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत में जब आसमान से नाजिल होंगे, मुल्क शाम की बड़ी जामे मस्जिद दिमाश्क के ऊपर सुबह की नमाज का टाइम होगा और हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पर आएंगे, जमात खड़ी हो जाएगी। ऐसे में पता चलेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आ चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से कहेंगे कि मेरे लिए सीढ़ी रखो ताकि मैं मस्जिद की छत से नीचे आ जाऊं। लोग कहेंगे हजरत आप आसमान से बगैर सीढ़ी के आ गए, अब यहां मस्जिद की छत से हम सीढ़ी रखें, यानी यहां से भी खुद आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देंगे कि यहां मैं दुनिया में हूं और दुनिया दारुल असबाब है। दुनिया क्या है? दारुल असबाब है। यहां सबब इख्तियार किया जाता है, फिर उसके बाद काम होता है। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर सबब और सीढ़ी के लिए वो जरिया, वो वसीले की बात करेंगे कि सीढ़ी रखो फिर मैं नीचे उतरूं। अब मतलब ये क्या है कि बंदा अपने तौर पे सबब इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला में, अच्छा, इसी तरीके से हम जन्नत के बारे में भी कहते हैं, क़यामत को हिसाब किताब के बारे में भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारी चीजों का हमें हुक्म दिया है। अब किसी बंदे को यह ख्याल है, किसी इंसान को, कि भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, अब जन्नत मिलनी ही मिलनी है, तो भाई अल्लाह ताला ने नेक आमाल का हुक्म किस लिए दिया है? नमाजों की पाबंदी का हुक्म अल्लाह ने किस लिए दिया है? ये अगर कोई बंदा इस तरह उम्मीद लगाए तो ये उम्मीद गलत है, ये उम्मीद गलत है। बल्कि अमल करें कि अमल अल्लाह की बारगाह में बंदे के काम आएंगे। अमल क्या आएंगे? हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, नमाज दुरुस्त पढ़ी। हदीस के अल्फाज है कि अगर नमाज दुरुस्त निकली तो उसके बाकी अमाल भी दुरुस्त निकलेंगे, और